Hello students, this is Manjula S, Assistant Professor in Commerce, Government College for Women, Kolar. So here we are going to discuss subject for 6th semester BCom, that is Principle and Practice of Auditing. So in that I am going to deal of second chapter or second unit, that is internal control. So in internal control, so we are going to discuss at session 14, that is types of internal control. So types of internal control we are going to discuss today in the session 14. Okay. So I hope everyone are safe at home. Okay. In the types of internal control, we have three types, that is detective, preventive and corrective internal controls. So in the detective, we have further classified into two types, that is review of performance and reconciliations. That is the two subdivisions of detective type of internal control. And next type is preventive. So preventive internal control, in that also it is further classified into two types, that is segregation of duties and approvals, authorizations and verifications. That is the two sub-classifications of the preventive internal control. And the third one is, or third type is corrective internal control. So corrective internal control is the third type. So we have totally three types of internal control system. And also, so now we are going to discuss detailedly about these types of internal control system in the next slide. Okay. The first is related to detective internal control system. So detective controls are designed to find errors of irregularities after they have occurred. Examples of detective control are, that is here detective control system ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನಡೆದೋಗಿದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು review the performance which is already happened in that particular internal control system. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಳೆದಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಟೈಪ್. ಸೊ ಓಕೆ, the management compares information about current performance to budgets, forecasts, prior periods or other benchmarks to measure the extent to which goals and objectives are being achieved and identify unusual conditions that require follow. So here the review of performance, in this there is a comparison of current performance with the forecast. What do you mean by current performance? What do you mean by forecast? So current performance means the activity which is happening now in the present. And the forecast means it has to be happened. The future forecasting is being done. So here there are, so current what it is happening and what we are expecting to happen. So this is what the two things what the company will every time follow. So ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 year, maybe future is for 1 month, maybe future is for 10 years, whatever it is.
ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ it also measures the goals and objectives that has to be achieved. So here the review of performance ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್. ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಗುರಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾಲೋಅಪ್. ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮೇ ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ unusual conditions which is not normally happens regularly ನಡೆಯುವಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ರೇರ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳೇ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ review of performance. So review of performance tells you about the comparison between the current performance and the forecast to reach the objectives of that particular company. Next is reconciliations. So in reconciliation, an employee relates different sets of data to one another and identifies and investigates differences and takes corrective actions when and where it is necessary. So here the employee relates the different data that is being available in that particular company. So internal control system is to check the system, check the activity. So here what the thing is being done, an employee what he does, so he identifies the data, he investigates the data, and if any differences takes place he will take the corrective actions when it is necessary. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್. ಸೊ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ವರ್ಕನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವರ ಡೇಟಾ ಒಂದನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಡೇಟಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So next type is preventive. So preventive ಅಂತಂದರೆ as the word itself tells you, preventive is something that, so I think before the work happens we can stop. ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ವರ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ, ಈಗ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ wearing mask is important, social distance is important, regular so then regular oxygen checkup is important. So why these are all important? Because to manage our health. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೋವಿಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ವೈರಸ್ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ವೈರಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬಿಫೋರ್
getting the COVID-19 to our body or the virus to our body anta. So prevention control are designed to discourage errors or irregularities from occurring. They are proactive control that helps to ensure departmental objectives are being met. So here, that's what I told you. The errors and frauds are being identified before it occurs, not after. It is not like detective, it is preventive. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಕರಿಂಗ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ರಾಂಗ್ ವೇ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎರರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ segregation of duties. So segregation ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, the duty is being segregated, distributed among the employees ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿ here what it happens in the sense the duties of that particular company or the particular organization, so between the or among the employees it is segregated to make the work efficient and to get the work smoothly. So here the duties are segregated among different people to reduce the risk of error or inappropriate action. So normally responsibilities for authorizing transactions, recording transactions and handling the relate asset are divided. So here what it happens, why the segregation of duties is being done, because to reduce the risk of errors. So error ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾಲೆಜ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. If you divide the work to according to their knowledge or performance, automatically the work will be completed efficiently. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನ ಯಾರಿಗೆ ವಹಿಸಲಿ, ಅವರ ನಾಲೆಜ್ಗೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸನ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಕೆಲಸನ ವಹಿಸಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸುವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ that person or that student has to be capable of doing that work. I think ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ they also come voluntarily that I will do this work and I will do that work ಅಂತ ಅವರೇ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ the duty will be segregated because to reduce the risk ಏನಿದೆ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎರರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದೂ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, approvals, authorization and verification. The management authorizes employees to perform certain activities and to execute transactions within limited parameters. In addition, management specifies those activities or transactions that need supervisory approval before they are performed or executed by employees. So this is also a type of preventive internal control system. So here many of the employees will perform certain duties based on their management authorizes.
because what the management tells them to do or tells them to perform, only that activities they have to perform. So here it is clearly given that they have to execute the transaction within limited parameters. So within limited ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆನೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ದ management itself authorizes the employees to work based on the limited parameters. And also this system includes supervisory approval. So here when the activities is being done by some sort of employees iruvaga, then automatically the other stage of employees has to make a supervisory approval on the performance of the employees. So here in this stage the supervisory approval is very much important, because how the work is going on, how the work is taken place, how the job is performed. So to know that the supervisory approval has been executed for the employees. So that is what the approval, authorization and verification. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಅಥರೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡುವಾಗ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Access to equipment, inventory, securities, cash and other assets is restricted. Assets are periodically counted and compared to amount shown on the control records. So here whatever the assets, equipments, inventories, securities, whatever it is there in the company or there in the organization, that has to be periodically counted and compared with the records. So what is this periodically counted means? So whatever the assets you have, example land you have, building you have, plant you have, machinery you have, furniture you have. So these are all the assets which you have. So if at all, whatever the assets you have, and there should be a document pertaining to your asset. So document related to your asset has to be maintained or preserved or protected. And you should compare the actual asset, physical asset, with the documents what you have. That is whatever the record you have. For example, if you have purchased a machinery on so and so date, then you should have a voucher, a bill of that particular asset purchased. So that entry has to be maintained in your ledgers also. So that to be compared. So in this type there is a comparison of the assets which is there in the system and that records of that particular asset. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಸೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಸೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಚಿರಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ರೆಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ನಾವು ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು, ಚೆಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಎರರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ತಡೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, that is corrective internal control system, the third type. So corrective controls are internal control developed to remedy errors that can be systematically corrected. At this time may also involve additions, training or employee disciplinary action. Following discovery of major fraud, corrective controls are developed to counter the particular scheme employed by the perpetrator. So here
ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Am I clear? So here in this system what you have to do, you have to search for the remedies. Remedies in the sense already the errors has been happened, developed, and you have to correct it. If you want to correct it, you should search for the solution. That is what the remedy. So at this point of time you require the trained or employees who should have knowledge about this solution. So now ಈಗ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಎರರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಎರರ್ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 or 2 cannot do this. Okay, so there should be a committee for that, and there should be that person should have ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ trained employees to use this activity. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. So at this time may also involve addition training or employee for disciplinary action. So if at all any mistakes has been happened ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಎರರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಆ ಎರರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ 3 types of internal control system. Next is, so there are some other types of internal control system also. That is, first one is ಫಿಸಿಕಲ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the assets has to be maintained, and that asset should be authorized and examined by only certain authorized persons. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ second type is organization. So organization, you know that organization which is concerned with the placement of workers of their jobs related to authority and responsibility will go together. So here the workers are responsible for their activities. So here the workers very much responsible for their activities. Organization ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ವಹಿಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕೆಲಸನ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈಗ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬೇರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಎರಡೂ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸೇ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅಪ್ರೂವಲ್. Approval is something that any business requires a proper approval of responsible person, and the limit for approval may be fixed, very much fixed. The creditor recovery officer can approve credit sales, the foreman can approve wages. So here approval is a thing, it is maintained by many employees of the concern. Here some sort of activities has to be approved by some sort of people or some sort of employees. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ.
ವೇಜಸ್ನ ವೇಜಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್. ಈ ಥರ ಅವರವರ ಕೆಲಸನ ಅವರವರೇ ಆಯಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಾ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಯಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ ವರ್ಕು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ related to management. So management, if you wanted to speak, there are we know that there are top level, mid level and lower level management. So here the top level management will apply certain controls beyond the routine working of business. So they will work beyond the routine working of business. They control internal audit, review of management, and they also control actual result with the budget. So this management people, they will not be sit silently. They will compare the actuals with the budget. ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಅದರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವ್ರದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅ ಬಡ್ಜೆಟ್, ನಾವೆಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ this internal audit system is being used or established to check the frauds, whatever it is happened in your company. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅದರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ division of work. So division of work, as we all know, in internal control system, division of work is very much important, and the whatever the amount of work is determined, it is divided according to the among with the branches, departments or sections, and it is possible due to the specialization and division of labor. So division of labor, it is one sort of concept where you can divide the work or divide to the employee based on their performance, their knowledge, their capability, their qualifications. So that is very, very, very much important to make the work efficiently. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Because if you give a work to a person who doesn't have any knowledge about that particular activity, and at that point of time, definitely we are going to lose the system, lose the profit. So here you should not be doing like that. So division of work is very eminent concept in the company or organization according to the capability, according to the knowledge they have, according to the experience they have, or according to performance they have. Based on that the work has to be divided. So division of work ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಬನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ
ಅದೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಓದು ಬರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸನ ಡಿವೈಡೆಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ PUC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ SDA ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅದೇ ಥರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಡೂ FDA ಜಾಬ್. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, your level of doing the job will also increase. Okay, so that is what according to the qualification, according to the performance, ability, capability, the work will be allotted. Okay, so this is what about the other types of internal control system. Okay, so that is physical system, organization, approval, management, internal audit, and division of work. So this is what other types. Okay, we'll move on to the next slide, that is revision slide. So in revision slide we have discussed about types of internal control system or internal controls. In that I have told you that three main types are there, that is detective, preventive, and corrective internal control. In that detective, first two sub classification is been done, that is review of performance and reconciliation. In preventive, segregation of duties, approval, authorization, and verification, and securities of assets. So this is the three subdivisions of preventive internal control. And third one is corrective internal control in that corrective control. And the fourth one is the other types, the miscellaneous types that we have already discussed. So this is what about the types of internal controls. So I hope you have understood with the video what I have spoken. So if you have any doubts related to the video or the concepts, kindly comment in the comment box. Okay, thank you students, thank you so much.